वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मैं नाही किश हूँ नाही किश आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख लिहो। अवसर लज्जा राख लिहो, सदना जन तोरा। हमें अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, देह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास रखो सरनाई। तेरे आसरे जी मेरा बेड़ा है गरीब, तेरे आसरे मेरा बेड़ा है गरीब का। 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 बेड़ा है गरीब दा जी, बेड़ा है गरीब दा। बेड़ा है गरीब दा जी, बेड़ा है गरीब दा। बेड़ा है गरीब दा, 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 बेड़ा है गरीब दा। बेड़ा है गरीब दा जी, बेड़ा है। बेड़ा है गरीब दा जी, बेड़ा है गरीब दा। बेड़ा है गरीब दा, 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 बेड़ा है गरीब दा। मेरे आसरे मेरा 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 बेड़ा है गरीब दा। मेरे आसरे
मेरा बेड़ा है गरीब दा, तेरे आसरे मेरा बेड़ा है गरीब दा। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचै बुराइयाँ गुर शब्दी एहो मन होड़िए, बाहें जिना दी पकड़िए, सिर दीजै बाहें ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, धर पईए धर्म ना छोड़िए। परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी अते नवाजी हुई साध संगत जी, अदब सत्कार सहित गुरफतेह दी सांझ पाओ। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह जियां ने अपार किरपा करके आपां सारिआं नूं सत्संग दा सुभाग समा बख्शिश कीता है। महाराज दीआं रहमतां महाराज दीआं बख्शिशां दा सदका आप जी पिछले काफ़ी लंबे समय तो लै करके उन्हां महान महापुरखां दे भगत साहिबानां दे बख्शियां होयां दे जीवन सरवण करते आ रहे हो। पिछले दीवान विच आप जी ने धन भगत ध्रुव जी महाराज जी का जीवन सरवण कीता सी, जिन्हां दी बाबत गुरबाणी दे अंदर बहुत वेरी महाराज ने मिसाल दी है। सच्चे पातशाह जी कहते ने अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन, जिहदे सिमरन करन करके ध्रुव नूं अटल पद भी मिल गई। जिवें ध्रुव जी का जिक्र बहुत वेरी आया है, इसे तरह भगत प्रहलाद जी का जिक्र भी बहुत वेरी बाणी विच आया है। भगत प्रहलाद जी की जीवन की समुची घटना जिहड़ी है बहुत वेरी बाणी दे विच दर्ज की गई सच्चे पातशाह जी वालों। भगत कबीर साहब जी जिन्हां दी पावन रसना तो उचारण होया बसंत राग दा शब्द है, जिहदे विच भगत प्रहलाद जी दे जिस वेले उन्हां नूं पाठशाला विच पढ़न पाया गया सी, उस्ताद संडा ते अमरका दोनों उस्ताद जिहड़े पाठशाला दे विच विद्यार्थियों नूं पढ़ाउंदे सी, उन्हां दे नाल होया वार्तालाप वो बचन दर्ज किए हुए ने जी। संग सखा बहुलीए बाल, मोको कहाँ पढ़ावस आल जाल। प्रहलाद जी कहते सी भी ऐ उस्ताद जी मैनू क्यों तुसी होर कुछ पढ़ाई जा रहे हो, जे पढ़ाउणा है तो कृपा करो मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। मेरी फटी दे उत्ते श्री गोपाल का नाम लिखो, राम नाम लिखो, हरि लिख दिओ, नारायण लिख दिओ। बड़ी हैरानी की गल है, हरणाक्ष का पुत्र अपने पिता के खिलाफ बगावत करी खड़ा है। हरणाक्ष दे वड्डे भराता हरणाकश्यप जिसदा युद्ध दे विच साध संगत जी चलाना हो गया सी, वीरगति नूं प्राप्त कर गया सी। उस दी मौत तो बाद, उस दे मारे जाण तो बाद हरणाक्ष ने बड़ा तप किया, ब्रह्मा जी नूं प्रसन्न कर लिया सी ते ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो के हरणाक्ष नूं पुछया सी दस तैनूं की वर देवां। हरणाक्ष चाहुंदा सी भी इहो जी ताकत नूं मैं प्राप्त कर लवां जिहदे करके मैनूं कोई भी जित ना सके। कहंदे जी हरणाक्ष ने वर मंगिया, हे ब्रह्मा जी
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ। ਵਰ ਲੈ ਲੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਵੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ 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 ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਮ 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 ਜਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਥੋਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ,
परमात्मा उन्होंने सेक नहीं लगन दिंदा। लगन देत ना सेक बाणी दे विच भी लिखिया होया है। परमात्मा उन्होंने सेक नहीं लगन दिंदा, तत्ती वाह नहीं लगन दिंदा। कहंदा माता मेरे वास्ते बहुत यह एक हैरान कर देने वाली गल है, बहुत वड्डी गल है, ते मैं जरूर देखना चाहांगा भी वाकई ये चीज़ इदां हुंदी है, वेखना चाहांगा मैं। तू जिस दिन आवी खोलनी है मैं आवांगा उस दिन। हुण जिस दिन आवी खोलनी सी प्रहलाद फिर उत्थे आ गया। सचमुच इसे तरह होया। जदों उस बिरध माई ने आवी खोली, विचों भांडे कड्डे, बाकी सारे जिहड़े मिट्टी दे मटके ने वो पक चुके हैं, पर वो जिहड़ा मटका है जिहदे विच बलूंगड़े सन वो कच्चा रह गया, उन्होंने सेक ना लग्या। बलूंगड़े बिल्कुल ठीक ने, विच जिउंदे ने। इस घटना का प्रहलाद के मन के उत्ते बहुत ज़्यादा असर होया, बहुत वड्डा प्रभाव पिया, बहुत प्रभाव पिया। ये गल दृढ़ हो गई भी जिहदी परमात्मा राखी करदा है, तत्ती वावी लगन ना देवे, जीदा राखा हो जे वाहेगुरु। तत्ती वावी लगन ना देवे, जीदा राखा हो जे वाहेगुरु। तत्ती वावी लगन ना देवे, जीदा राखा हो जे वाहेगुरु। तत्ती वावी लगन ना देवे, जीदा राखा हो जे वाहेगुरु। वावी लगन ना देवे, जीदा राखा हो जे वाहेगुरु। तत्ती वावी लगन ना देवे, जीदा राखा हो जे वाहेगुरु। तत्ती वावी लगन ना देवे, जी लगन ना देवे, जीदा राखा हो जे वाहेगुरु। तत्ती वावी लगन ना देवे, जीदा राखा हो जे वाहेगुरु। तत्ती वावी लगन ना देवे, जीदा राखा हो जे वाहेगुरु। तत्ती वावी लगन ना देवे, जीदा राखा हो जे वाहेगुरु। तत्ती वावी लगन ना देवे, जीदा राखा हो जे वाहेगुरु। तत्ती वावी लगन ना देवे, जीदा राखा हो जे वाहेगुरु। जीदा राखा मालक बन जाए ना जी, उन्होंने फिर वो तत्ती वाह नहीं लगन दिंदा। ये दृढ़ निश्चा हो गया, यकीन हो गया। एक तो ये यकीन हो गया भी जिहड़ा परमात्मा की शरण ग्रहण करदा, परमात्मा उहदी रखिया करदा। दूजा इस गल का भी पड़दा अंदरों चक्या गया भी मेरा पिता रब नहीं है, रब एक होर सत्ता है, वो परम शक्ति है जो सर्वव्यापक है। 8 साल की उम्र दे विच प्रहलाद नूं पढ़ने पाया गया। हुण पाठशाला दे विच संढा ते अमरका दोनों जिहड़े उस्ताद ने वो भी हरणाक्ष की दसी हुई नियमावली अनुसार चलते हैं, ਉਹਦੇ रूल्स अनुसार चल रहे हैं। हुण राजे का बालक इन्हां दे कोले पढ़न पिया, इस गल करके ये प्रसन्न भी बड़े ने भी जे असी चंगी तरह इनू विद्या पढ़ा दी तो राजा साडे ते खुश बड़ा होवेगा, हरणाक्ष सानू बहुत नाम देवेगा। कहंदे जी इन्हां ने उस्तादां ने प्रहलाद जी नूं एक फट्टी दित्ती लिखण वास्ते, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਲਿਖ। ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ,
ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਰਾਮ 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 ਜਪਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 1194 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਲ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਬਹੁ ਲੀਏ ਬਾਲ, ਮੋਕੋ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਸ ਆਲ ਜਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਟਿਆ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ। ਕਿ ਐ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਊਲ ਜਲੂਲ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ? ਇਹ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਜਪਣਾ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਅੱਗਿਓਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋਡੂ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਐ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰੋ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਕਾਮ। ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਡਾ ਮਰਕੈ ਕਹਿਓ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸੰਡਾ ਤੇ ਅਮਰਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। 1-2 ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਰਾਜਾ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਾਲਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਮ 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 ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬੁਲਾਏ ਬੇਗ ਧਾਏ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਕੀ ਛੋੜ ਬਾਣ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਾਣ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਆਦਤ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ 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 ਹਰੀ 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 ਗੋਪਾਲ ਕਿਉਂ ਜਪਦਾ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇ। ਤੁਝ ਤੁਰਤ ਛਡਾਊ ਮੇਰੋ ਕਹਿਓ ਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਆਖਾ ਮੰਨ ਲੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ
नहीं तैनू मेरे सिपाही बन लैणगे, ते जे तू अपनी जिद छड्ड देवेगा ते मैं तैनू जदे छड़ा लांगा। पर अग्यों प्रहलाद की उत्तर दिंदा है, मोको कहाँ सतावो बार बार। कहंदे मैनू मुड़ मुड़ के क्यों सताउने हो इक्को गल पिछे, मैनू मुड़ मुड़ के क्यों तंग करदे हो इक्को चीज़ पिछे। मोको कहाँ सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहाड़। जिस परमेश्वर ने पानी बनाया, धरती बनाई, पहाड़ बनाए, सारी सृष्टि बनाई, मैं उस परमात्मा का नाम किद्दां छड्ड दियां। पिता जी ये झूठ कहंदे आ भी तुसी रब हो, रब सर्वव्यापी हुंदा है, ते तुसी तां जे महलां दे विच हो ते राज सभा दे विच नहीं, जे राज सभा विच बैठे हो ते महलां विच नहीं, तुसी सर्वव्यापी नहीं हो सकते। तुसी सर्वव्यापी नहीं, परमात्मा सर्वव्यापी है, उन्होंने जिथे कोई याद कर लवे। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, गाल लगती है जिहड़ा रब का नाम छड्ड देवे, ते मैं हुण इस मार्ग नूं छड्ड नहीं सकता। मोको घाल जार भावें मार डार। हुण पिता जिहड़ा है वो कहंदा भी मैं तैनूं सज़ा देंगा, मैं तैनूं मार देंगा जे तू मेरी गल नहीं मन्नेगा। कहते पिता जी मैनू भावें तू मार दे, पर मैं इस मार्ग नूं नहीं छड़ सकता। देखो पक्कियां दी गल है, ये माड़े माड़े दुखां तो घबरा के पैर पिछे खिंचण वालियां दी गिणती पक्कियां विच नहीं हुंदी। पक्कियां दी विच गिणती उन्हां दी हुंदी है जिहड़े कहंदे ने सतगुर नहीं छड्डना दर तेरा, टुकड़े टुकड़े हो जाना। सतगुर नहीं छड्डना दर तेरा, टुकड़े टुकड़े हो जाना। सतगुर नहीं छड्डना दर तेरा, टुकड़े टुकड़े हो जाना। सतगुर नहीं छड्डना दर तेरा, टुकड़े टुकड़े हो जाना। सतगुर नहीं छड्डना दर तेरा, टुकड़े टुकड़े हो जाना। सतगुर नहीं छड्डना दर तेरा, टुकड़े टुकड़े हो जाना। तेरा दर नहीं छड्डना भावें मरना पै जे। हुण प्रहलाद की माता भी प्रहलाद नूं समझाउंदी है, पुत्र छड्ड दे, जिद नूं छड्ड दे, तेरा पिता तैनूं बड़ी सज़ा देवेगा। राम राम करना छड्ड दे, तू अपने पिता का नाम जप। पिता भी तो रब समान हुंदा। कहंदा माता ठीक है तेरी गल, पिता रब समान हुंदा है, पर रब की हस्ती नूं कोई चेतावनी दे के आप रब बन जे, ये तो हो नहीं सकता। इदा नहीं हो सकता कदे भी। ते मैनू मरना प्रवान है, मर जाऊंगा ठीक है, कोई बात नहीं है, पर मैं परमात्मा का नाम नहीं छड्डना। हुण हरणाक्ष वास्ते ये बहुत बड़ा चैलेंज सी। सारी प्रजा दे उत्ते इहदा हुक्म चलदा सी, पर पुत्तर जिहड़ा सी वो बागी हो चुकिया। बाकी सारे इहदी गल नाल सहमत ने, राज दरबार दे जिन्ने दरबारी ने सारे इहदे नाल सहमत ने ते हरणाक्ष जो कर रहा है ठीक कर रहा है। प्रजा हरणाक्ष की हरणाक्ष नाल सहमत है, पर भगत प्रहलाद कल्ला ही है जिहड़ा कह रहा पिता जी तुसीं गलत कह रहे हो, गलत कर रहे हो। हुण गुरमुखो कहंदे जी हरणाक्ष दे अगे बहुत बड़ा चैलेंज है, चेतावनी। ये हुण बहुत बड़ा एक सवाल खड़ गया भई प्रजा मेरी की गल मन्नेगी जे मेरा पुत्तर ही मेरी गल नहीं मनदा, की कीता जावे जी। हुण इक्को ही गल है सामने भी, जां तां ये अपनी जिद छड्ड देवे, नहीं तो इहनूं भी उही सज़ा दित्ती जावे जिहड़ी बाकियां नूं मिलदी है। भगत प्रहलाद का अपना मार्ग छड्डण दा ते सवाल ही पैदा नहीं सी हुंदा। हुण गल रह गई सज़ा दी। हुण की कीता जावे? एक कमरा तैयार किया होया सी जी, जिहदे विच जहरीले सप छड्डे होए सी। जहरीले सप जिन्हों सज़ा देनी हुंदी सी ना जी मौत दी, उस कमरे दे विच सिट दिंदे सी, बाहरों जिंदरा ला दिंदे सी
ਰਾਤ ਭਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਫਿਕਰ ਕਾਹਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਿਆ ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਲ ਨ ਡਰਈ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗ, ਖਤਰਨਾਕ ਨਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਪ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾ चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई, राख लिए दिन रखनहार, राख लिए दिन रखनहार, सब ब्याज मिटाई। राख लिए दिन रखनहार, सब ब्याज मिटाई, कहो नानक कृपा पई, कहो नानक कृपा पई, प्रभु भय सहाई, ताती वाओ न लगई, ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एका लिवलाई, राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, कहो नानक किरपा भई, प्रभ भये सहाई। ਜਿਹੜੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ
ਪ੍ਰੇਰਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਭੂਆ ਹੋਲਕਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਵੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਉਸ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਬਈ ਹਵਾ ਐਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੋਲਕਾਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, 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 ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ 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 ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੋਲਕਾ ਸੜ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ।
ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਥੰਮ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਥੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ, ਬਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਪਾਲੈ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਲੈ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਲੈ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਲੈ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ 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 ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਲੈ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਲੈ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਲੈ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਲੈ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਲੈ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਲੈ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ, ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਵੀ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਦ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ
ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਥੰਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਸੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ। ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਖੜਗ ਪਿਓ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ। ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਥੰਮ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ, ਕੌਣ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤਲਵਾਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੰਮ ਪਾੜ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਅਗਾਧ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੰਮ ਪਾਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਨਰ ਸਿੰਘ, ਨਰ ਕਹੀਏ ਮਨੁੱਖ, ਸਿੰਘ ਕਹੀਏ ਸ਼ੇਰ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਕਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਦੇਹਲੀ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇਖ, ਤੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ, ਅੱਧਾ ਸੂਰਜ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਵਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਘਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਰਦਣ ਤੇ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੇਹਲੀ ਦਲੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈ ਜਰਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। 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 ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਹਰ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਐਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ 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 ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਨਾਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਤਰਾਇਆ ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ। ਅੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੇਟ ਦੇ, ਅੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੇਟ ਦੇ। ਅੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੇਟ ਦੇ, ਅੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੇਟ ਦੇ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ 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 ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਜਨ 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 ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜੀ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ 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 ਜੀ ਹਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖ ਲੈ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਾ ਹੋ।
ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਬਨੇ ਆਉਣਾ ਖਬਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਓ, ਸੰਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਬਰਸਾਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਬਨੀ ਪੈਣਾ ਖਬਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਓ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਭਰੋਸਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ। ਬਸ ਜਾਂ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਪਰ ਬਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਖੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਯਕੀਨ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਓ ਆ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ। 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 ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ। 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 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜੀ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।